Good morning friends, this is Srinivas, head of the department in Electrical and Electronics Engineering, Warangal Institute of Technology and Science. Welcome to WITS Connect. Here our subject is analysis. Here in earlier we discussed few topics in network analysis. There are Ohm's law, source transformation, Kirchhoff laws. Here the Kirchhoff laws are two types, Kirchhoff voltage law and Kirchhoff current law. Next one is the star to delta, delta to star conversion. These are the topics discussed in earlier. Here what is the importance of these 5 network laws? The main intention is to find the current or voltage in a circuit. Okay, na? These are the topics in earlier we discussed. Today topic is network theorems. Here the network theorems are different types of theorems are there. In our syllabus only 4 theorems are there. One is the Thevenin's theorem, next one is superposition theorem, maximum power transfer theorem and Norton's theorem. These are the 4 theorems are very important in our course. Here what is the main intention of this theorem? The main intention of this theorem to find the voltages or current in a particular branch. By using Ohm's law or KCL, KVL or source transformation also, star to delta, delta to star conversion also. We find the voltages or current in a total circuit, but by using these theorems, we find the voltages or current in particular branch. Okay, here also we reduce the circuit complexity. Okay, na? Here we reduce in the simple way, simple equivalent manner. Okay, first today we discuss Thevenin's theorem. Here in this Thevenin's theorem, these 4 theorems we discuss statement, procedure, few problems on these theorems. Okay, here the first one is the Thevenin's theorem. Here before going to the Thevenin's theorem, we discuss the statement and procedure. What is the statement? For example, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది, ఒక ప్రాబ్లంలో వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? దాని పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ procedure we need to find the voltages or current in a particular branch. Here the statement of Thevenin's theorem. Here Thevenin's theorem, by using Thevenin's theorem we find the voltage or current in 3 ways, in 3 cases. Okay, now first one is the if the 2 sources are independent sources. This is the first case. Second case is one source is independent, another source is dependent sources. Third case is 2 sources are dependent. In these 3 cases, we find the voltages and currents. Okay, now first we discuss first case. Before going to the first case, we study the statement and procedure. Here first one is a statement. Here the statement is the Thevenin's theorem. Here the any 2-terminal linear bilateral network can be replaced by equivalent circuit consist of voltage source in series with resistance. This is the statement of Thevenin's theorem. Here 2-terminal linear bilateral network. What is the mean by linear and bilateral? Here the linear bilateral 2 definition already discussed in Ohm's law. Okay, linear, what is the mean by linear? Here the linear is nothing but which is obeys the Ohm's law or characteristics of voltage and current varying the linear or is passing through origin. That is the linear network. My linear network, that is the linear network. What are the linear elements? Here the linear elements are resistor, inductor and capacitor. Next one is the bilateral. Bilateral is nothing but with the 2 direction. Bilateral is nothing but 2 directional. Here the voltage and current is passing through in 2 directional. Source to load, load to source. Here the example vachesi transmission lines. Okay, this is the linear and bilateral network. It can be replaced by equivalent circuit consist of voltage source in series with the resistant. The meaning is any circuit, any linear bilateral circuit, it consists of multiple sources. That multiple sources can be replaced by equivalent voltage source in series with the resistance. This is the statement of Thevenin's theorem. Okay na? And ikkada complex circuit ni simple circuit ga replace chesam. Okay, aa circuit enti linear and bilateral network. Okay na? This is the circuit. Here the linear and bilateral network. It consists of load resistance. It can be replaced by the single voltage source. This is a single voltage source in series with the
resistance. This is the series resistance. RS is the series resistance. This is the load RL. ఈ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ ని మనం ఇంకేమంటాం అంటే థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం. హియర్ ద సోర్స్ వోల్టేజ్ ఏతుందో వి కాల్ సోర్స్ వోల్టేజ్ ఆర్ థెవెనిన్ వోల్టేజ్. అంటే స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఎనీ టూ టర్మినల్ లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ బై ద ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ద రెసిస్టెన్స్. దట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ is called Thevenin voltage, that resistance is called Thevenin resistance. That is the statement of the Thevenin theorem. Here next ఏంటిది? we find the voltage or current అంటున్నాం. మరి ఇక్కడ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ ఏం చేస్తాం? థెవెనిన్ వోల్టేజ్ అండ్ థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం కదా. మరి థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, థెవెనిన్ వోల్టేజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో వి సీ ద స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్. ఓకేనా? ఇక్కడ స్టెప్ 1, ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ 1 ఏంటంటే ఫస్ట్ రిమూవ్ ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ RL. Here ఈ సర్క్యూట్ లో లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్. హియర్ రిమూవ్ ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ RL. ఈ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? దిస్ సర్క్యూట్ ఇస్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇట్ ఇస్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఓపెన్ సర్క్యూట్. దెన్ ఫైండ్ ద ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఆర్ థెవెనిన్ వోల్టేజ్. ఓకేనా? హియర్ ఈ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ రిమూవ్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఓపెన్ సర్క్యూట్. వి ఫైండ్ ద ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ దీస్ టూ టర్మినల్ A and B ఆర్ Thevenin voltage across these two terminals. That voltage is called open circuit voltage or Thevenin voltage. This is the first step to find the Thevenin voltage. Okay, clear? Here the step 1, remove the load resistance RL, then it is act as open circuit, then find the open circuit voltage or Thevenin voltage. This is the first step in the Thevenin theorem. Now the next one is ఈ సర్క్యూట్ లో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా? మరి సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ కదా. మరి దీనికి కూడా ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఓకేనా? మరి సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు? ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ RL, ఓకేనా, దిస్ సర్క్యూట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ దిస్ లీనియర్ బైలేటరల్ సర్క్యూట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సోర్సెస్. అది వోల్టేజ్ సోర్స్ కావచ్చు, కరెంట్ సోర్స్ కావచ్చు. ఇఫ్ ద సర్క్యూట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సోర్స్, ఇట్ ఇస్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ షార్ట్ సర్క్యూట్. వోల్టేజ్ సోర్స్ని ఏం చేయాలి? షార్ట్ చేయాలి. If the circuit consists of current source, so current source ని ఏం చేయాలి? ఓపెన్ చేయాలి. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఆర్ ఓపెన్ సర్క్యూటింగ్ ద వోల్టేజెస్ ఆర్ కరెంట్, దెన్ వి ఫైండ్ ద ఆర్ థెవెనిన్స్. ఓకేనా? హియర్ దిస్ ద సర్క్యూట్. ఈ సర్క్యూట్లో లో రెసిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ రిమూవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ సోర్సెస్ ఉంటాయి, వోల్టేజ్ సోర్సెస్ కావచ్చు, కరెంట్ సోర్స్ కావచ్చు. వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటే ఏం చేస్తాం? షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తాం. కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఏం చేస్తామండి? ఓపెన్ సర్క్యూట్. దెన్ ఫైండ్ ద Thevenin's old resistance by using this side. Okay na? We discuss one problem for your understanding purpose. Here the step 3. After removing the load resistance, Thevenin's voltage find out chesam or Thevenin's or series resistance find out chesam. Okay na? Then em cheyali? Draw the equivalent circuit. Statement em cheppam? Here the it can be replaced by the equivalent voltage source in series with the ఆర్ థెవెనిన్స్ ఆర్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పాం కదా. హియర్ ఆల్సో స్టెప్ 3లో ఏం చేస్తాం? ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ద థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ అండ్ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ వి డ్రా ద ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్. మరి ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఎలా ఉండాలి? థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్కి సిరీస్లో ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ద థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ని కనెక్ట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ ద ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం చేస్తామండి? లోడ్ని రిమూవ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఆ రిమూవ్డ్ లోడ్ అయితే ఏదవుతుందో ఇక్కడ అగైన్ రీకనెక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? across these two terminals. After reconnecting this removed load, here it is the closed circuit. This is the Thevenin's voltage. This is the series resistance or Thevenin's resistance. This is the load resistance RL. ఓకేనా? ఈ సర్క్యూట్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ లోడ్ కరెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో లోడ్ కరెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? హియర్ ద లోడ్ కరెంట్ IL is equal to here the V Thevenin's, here the Thevenin's voltage by these two are series కదా, RS plus RL. ఓకేనా? RS or R Thevenin's. Here these two are series. Load current IL is equal to V Thevenin's by R Thevenin's plus RL. This is a way of calculation for the load current by using the Thevenin's theorem. Okay na? This is a statement and procedure for the Thevenin's theorem. Here first we consider one example to find the voltages or current in a particular branch by using Thevenin's theorem. Here this is the circuit. This is the ఇందాక మనం డిస్కస్ చేస్తాం Thevenin's theorem. By using the Thevenin's theorem, we find the voltage and current in 3 ways అని చెప్పాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏంటిది? when the two sources are independent అని చెప్పాం. సెకండ్ కేసు ఏంటిది? one source independent, one another source is a dependent source. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేసు ఏంటిది? two are dependent sources.
ఓకేనా 3 కేసెస్లో ప్రాబ్లమ్స్ అనేది సాల్వ్ చేస్తా. బట్ ఇయర్ వి కన్సిడర్ ఓన్లీ one case, that is the two sources are independent sources. Here these two are the independent voltage sources. ఓకేనా ఈ సర్క్యూట్స్కి మనం ఏం చేయాలి, థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ అండ్ థెవెనిన్స్ కరెంట్ రెసిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ వీ డ్రా ద ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్, దెన్ వీ ఫైండ్ ద లోడ్ కరెంట్ ఐఎల్. సో ఈ 2 వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా ఇది 40 ఓం రెసిస్టర్ ఇక్కడ ఉంది అక్రాస్ ది 2 టర్మినల్స్ ఏ అండ్ బి. ఓకేనా స్టెప్ 1 ఏం చేస్తావు, ఇయర్ రిమూవ్ ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎల్ అంటున్నావు. మరి ఇందులో లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, 40 ఓమ్స్ అవుతుంది. ఓకే దీని ఏం చేయాలి, రిమూవ్ చేయాలి. సో ఈ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ రిమూవ్ చేస్తే సర్క్యూట్ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఓపెన్ సర్క్యూట్. యాక్చువల్లీ ఇవి 2 లూప్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా లూప్ 1 లూప్ 2. ఈ రెసిస్టర్ని రిమూవ్ చేస్తాం. ఈ రెసిస్టర్ని రిమూవ్ చేసినప్పుడు అవుతుంది టోటల్ సర్క్యూట్ ఓన్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ 1 లూప్. ఓకేనా ఇక రిమూవ్ ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎల్, దెన్ ఇట్ ఇస్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఓపెన్ సర్క్యూట్, దెన్ ఫైండ్ ద ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఆర్ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్. ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అక్రాస్ దీస్ 2 టర్మినల్స్ దగ్గర థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఆర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా ది ఫస్ట్ కేసులో దీన్ని రిమూవ్ చేస్తాను. సో రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఏముంది, సర్క్యూట్ ఇలా చేంజ్ అయింది. ఓకేనా ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఆర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ 2 సోర్సెస్ ఏంటిది, ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్. ఓకేనా సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి ఏం కావాలి, బై యూజింగ్ కరెంట్. ఓకేనా సో కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, దీనికి ఇది టోటల్ ఒకటే లూప్ కదా అంటే ఏం చేయొచ్చు, కేవీఎల్ని అప్లై చేయొచ్చు. సో కేవీఎల్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, కేవీఎల్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ లూప్కి ఈ సర్క్యూట్కి అప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్లై ద కేవీఎల్ హియర్ 10 is the voltage is equal 10 into here the resistance branch resistance ఎంత అంటే ఓన్లీ 1 కరెంటే కదా. బిఫోర్ రిమూవింగ్ ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ here the 2 loops, loop 1 loop 2 అప్పుడు 2 loops కరెంట్స్ ఉంటాయి I1 అండ్ I2. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, లోడ్ రెసిస్టెన్స్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ 1 కరెంట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది. సో అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ 10 is equal to voltage here the 10 బ్రాంచ్ రెసిస్టెన్స్ ఇంటూ ఈ లూప్ కరెంట్ ఎంత I ప్లస్ 10 ఇంటూ I ప్లస్ ఈ వోల్టేజ్ ఎంత 20. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 10 is equal to 20I ప్లస్ 20, 10 ప్లస్ 10 20, here the 20I is equal to minus 10, here the I is equal to ఎంత వచ్చింది, minus 0.5 amperes. This is the total current in a circuit. ఓకేనా minus is indicate the opposite direction. ఓకేనా here the voltage ఎక్కడ కావాలి మనకి, 2 టర్మినల్స్ A అండ్ B 2 టర్మినల్స్ దగ్గర, అంటే ఈ 2 టర్మినల్స్ దగ్గర మనం వోల్టేజ్ కావాలి. ఈ 2 టర్మినల్స్ దగ్గర వోల్టేజ్ అంటే ఏంటిది, కరెంట్ తెలుసు. ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే కనుక కరెంట్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది ఈ లూప్ కరెంట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, here the 10 వోల్టేజ్ మైనస్ here the 10 into I, here the I is equal to ఎంత, minus 0.5. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే VAB అంటే వోల్టేజ్ ఇక్కడ రాస్తా 2 టర్మినల్స్ A అండ్ B దగ్గర ఎంత వచ్చింది, 5 volts. ఓకేనా దిస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ ఆర్ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్. దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ది థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఆర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్. ఓకే క్లియర్. నెక్స్ట్ మనకేం కావాలి, థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ కావాలి. మరి థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఇది ఆల్రెడీ లోడ్ని రిమూవ్ చేస్తాం, ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఓకేనా థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ అంటే మనం ఇందాక ఏం చేస్తామండి, ఇయర్ ఇప్పుడు ద సర్క్యూట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 సోర్సెస్ అని చెప్పాం. 2 సోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, 2 సోర్సెస్ ఐదర్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ కరెంట్ సోర్సెస్ డిపెండ్ ఆన్ సోర్సెస్. ఇక్కడ ఉన్న సోర్సెస్ ఏంటిదంటే 2 వచ్చేసి వోల్టేజ్ సోర్సెస్. ఈ 2 వోల్టేజ్ సోర్స్ని ఏం చేయాలి, షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి. ఈ 2 వోల్టేజ్ సోర్స్ని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తే వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. ఓకేనా దిస్ ద షార్ట్ సర్క్యూట్, దిస్ ద అనదర్ సైడ్ షార్ట్ సర్క్యూట్. అప్పుడు సర్క్యూట్ ఎలా చేంజ్ అయింది, ఈ 2 టర్మినల్స్ A అండ్ B కదా, ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అప్పుడు ఇదేంటిది నోడ్ కదా, A అండ్ B నోడ్ పాయింట్స్. ఇదా బ్రాంచ్ రెసిస్టెన్స్ 10 ohms, ఈ బ్రాంచ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత 10 ohms. అంటే ఇక్కడ నోడ్ దగ్గర కరెంట్ ఏమవుతుంది, డివైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా సో నోడ్ దగ్గర కరెంట్ డివైడ్ అంటే ఈ 2 ఎలా ఉన్నట్టు, ప్యారలల్గా ఉన్నట్టు. అంటే ఇక్కడ 2 బ్రాంచ్ రెసిస్టెన్స్ 10 ohm 10 ohm ఎలా ఉన్నట్టు, ప్యారలల్. సో 10 ohm 10 ohm ప్యారలల్ అంటే థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ 2 దీస్ 2 ఆర్ ప్యారలల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది 10 ప్యారలల్ 10, దట్ ఈస్ ఏమవుతుంది 10 into 10 by when the 2 resistors are in parallel 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 అని రాస్తాం కదా, or R1 R2 by R1 plus R2. ఇక్కడ కూడా సో దట్ ఇయర్ ద 10 into 10 by 10 plus 10. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ మనకి 5 ohms. This is the Thevenin's resistance or series resistance. This is the way of calculation of Thevenin's రెసిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ రాయాలి. సో ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ రాయడం మనకి ఏం కావాలి, థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ కావాలి అండ్ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ కావాలి. దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ని డ్రా చేస్తాం. సో ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి,
after drawing the equivalent circuit, load is the reconnected. So load reconnect చేసినప్పుడు load remove చేసిన load ఎంత 40 ohms. అగైన్ ఇక్కడ 2 టర్మినల్స్ దగ్గర రీకనెక్ట్ చేస్తాం. సో రీకనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, టోటల్ సర్క్యూట్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్గా కన్వర్ట్ అయింది. ఓకేనా, దిస్ ద ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ సర్క్యూట్. సో దిస్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ మనకి ఏం కావాలి, లోడ్ కరెంట్ కావాలి. సో లోడ్ కరెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, దిస్ ద సిరీస్ సర్క్యూట్ కదా, I is equal to V/R కదా, ఓమ్స్ అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ లా. ఇయర్ ద లోడ్ కరెంట్ IL ఈజ్ ఈక్వల్ మీద ఫార్ములా చూస్తాం స్టేట్మెంట్లో, IL ఈజ్ ఈక్వల్ V థెవెనిన్స్ బై R థెవెనిన్స్ ప్లస్ RL అని చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటిది, బై యూజింగ్ దట్ ఫార్ములా ఇయర్ ద 5 ఈజ్ నథింగ్ బై V థెవెనిన్స్, 5/R థెవెనిన్స్ ఎంత 5 ప్లస్ RL ఎంత 40. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చిన కరెంట్ ఎంత, లోడ్ కరెంట్ 0.11 ఆంపియర్స్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద లోడ్ కరెంట్ ఫర్ ద given circuit. This is a way of calculation of Thevenin's voltage, Thevenin's resistance and load current by using the Thevenin's theorem. This is the simple way to find the voltages and current. Okay na, this is the advantage of Thevenin's theorem. Okay na, here linear bilateral network ki any cases if the two sources are dependent కావచ్చు, independent కావచ్చు, one is independent, another one is the dependent కావచ్చు. Okay na, ఈ 3 cases లో by using this Thevenin's theorem we find the load current. Okay na, clear? Here next class we discuss the another problem with the based on Thevenin's theorem. With the two sources are dependent కావచ్చు, one is source dependent, another one is the independent కావచ్చు. Okay, clear? Thank you so much.